असली जिंदगी शुरू होती है मौतों बाद शहीदां दी। हर दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी। हर दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी। यादगार दे लगदे मेले अपनी जिंदगी ला दे दे बूटे दी जड़ दे विच खून जिगर दा पा जांदे। इस कौम दी खातर जेड़े अपनी जिंदगी ला जांदे दे बूटे दी जड़ दे विच खून जिगर दा पा जांदे। महका बनदी सी फलवारी महका बनदी सी फलवारी रौला माल शहीदां दी। हर दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी। हर दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी। यादगार ते लगदे मेले सरदार साहबान बहुत सारा मान माया के रूप अंदर ताड़ी अखे के मान सत्कार अंदर दे दी। मेरे सत्कारयोग सरदार सरजीत सिंह जी गुराज साहब उन्होंने बहुत सारा मान ताड़ी अखे के मान सत्कार विच आए। कौम बेनदान सरदार साहब के चेहरे उत्ते बैठे हुए मेरी कौम की शान जिन्हें उत्ते मेरी कौम को मान है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਡਾਂਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਢਾੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਸ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਘੜੀ ਜੋ ਹਾथ ਪਾ ਕੇ जीवन बेटना होना दे हार रखी चोरी की दे शहीदां दे फुल पावे उस कौम दे बागी बहार रखी कदर जिंदगी दी ओह पा सके जेड़ी कौम नूं मरद दा धन पावे
प्यारों की जिंदगी वाले देखता है। हर बंदे को अपनी जॉब प्यारी होंगी, हर बंदे को अपनी जिंदगी का सुख प्यारा होता है। पर याद रखना, जिस महान नेता के विचार श्रवण करने लई, जिन्हों के विचारों से पहरा देने वास्ते असं तत्त पर बैठे हैं, सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान और उन्होंने वाले देखा जाए ना उन्हें अपनी जिंदगी के सुखों की परवाह की नहीं। याद रखिए कि ना अपनी जॉब की परवाह की नहीं, और केवल से केवल और अपनी जिंदगी अंदर यह सोच के कि कौम का महान बनाना है और जिंदगी अंदर मेरी कौम बसे और अपनी उच्ची सोच का सबूत देता और सिख सिद्धांतों को डिगते हुए उन्हें कदे भी अपनी गलत बर्दाश्त नहीं किया। सरदार बूटा सिंह साहब जी उन्होंने वालों बहुत सारे मान ढाड़िए थे, मान सत्कार अंदर माया दे के वादे दाड़िए। मैं अर्ज करते मेरे वीरों, ढाडी कला ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मैं इतना कंट्री का जिक्र नहीं करता, हिंदुस्तान देश का मैं जिक्र करता है। कीर्तनी विद्यालय बने ने था उसे सिखाया जाता है। पर याद रखें कि कोई ढाडी कॉलेज नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਹੈ और ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ। बहुत सारे मेरे वीरों वालों मान भेजे जा रहे हैं, 10-10 20 डॉलर दे के इतिहास मान किया जा रहे हैं। मैं अरदास करते मेरे सतगुरु पातशाह महाराज जी कर दिए गला बख्शिश करें। मैं जिक्र कर रहा था कि जेड़े अपनी जिंदगी कौम के लेखे ला लेंदे ने और कौम को हमेशा अपनी पलकों पे बिठाउंदी। सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान जिन्होंने अपनी जॉब कौम के लेखे ला दी, अपने जीवन का सुख जड़ा कौम के लेखे ला देता और मेरी कौम ने उन्होंने अपनी पलकों से बिठा दिया। जे मैं आयो कह लूँगा अपने आप को सिखा के हमदर्द कहाने वाले तो बड़े ने, पर सिखा की खातिर कोई अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाला मेरी कौम को लीडर है तो वो लीडर है सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान साहब। सरकारी शासन सच्चे का सच्चे के साथ देना है। नजर मार के देखा जाए बाजार में जो पित्तल के गिल्ट खरीदने वाले बहुत होते हैं और सोना खरीदने वाले बहुत घट होते हैं। सोने की कीमत कोई सोने को खरीदने वाला ही पा सकता है। जितनी उच्ची सोच के मालिक वो मेरी कौम के महान लीडर ने और मोटी सुची उच्ची सोच का मालिक ही उन्होंने विचार कैद कर सकता है। मैं समझता हाँ जो मेरी नजर के सामने सच के बैठे हो ये सारे उन्होंने सोच से पहला देने वाले नहीं, ताकि उन्होंने एक आवाज पे ये सारा समूचा पंथ इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे बार सटेज पे उस महान नेता उस महान लीडर के नाम से ढाडी कला ले रहा है और ढाडी कला का मान सम्मान किया जा रहा है। अरदास करते सतगुरु चढ़ती कला बख्शिश करें। आओ श्रवण करिए उस कौम के महान शहीदों की याद नो और ढाडी कला ही ढाडी जो तुम्हारे सामने अर्थ करे क्यों बेनती हो जाते कुर्बान कदे मोटा मोटा मर जाते छड़ते नहीं मैदान कदे अंत दी खातर लड़दियां हो जाते
जेड़े अपनी कौम नाल प्यार मुहब्बत करते और अपनी याद बर्बाद करते हैं और दुनिया के लोग उन्होंने याद करते हैं। सत्कारयोग साध संगत मेरे वीर जी एक सूचना तुहाडे पाक चरणन ते विनय करने लई कुछ लिख के दे के गए थे। मैं तुहाडे सामने अर्ज करनी चाहता हाँ। वीर जी कह के गए थे जेड़े बंदे नवे आए ने जिन्होंने अपने इमीग्रेशन केस वास्ते आई डी लोड़ है पलीट अपनी असली इंफॉर्मेशन टेबल पे दर्ज करवाओ। ये मेरे सत्कारयोग वीर जी एक स्नेहा दे के गए थे। फिर अर्ज करते हैं कि जेड़े बंदे नवे आए ने इंडिया तो इस देश अंदर और जिन्होंने अपने इमीग्रेशन केस वास्ते आई डी की लोड़ है पलीट अपनी असली इंफॉर्मेशन जी है और टेबल उत्ते बैठे हुए मेरे सत्कारयोग वीरों को दर्द करवाओ। ये वीर जी एक स्नेहा लेके तुम्हारे सामने बेनती कर वास्ते कह के गए थे। अरदास करता है मेरे सतगुरु बादशाह महाराज की चढ़िया कला कर बस ओके हो गया जी। ला जी प्रधान साहब की का इशारा हो गया कि असी अपने विचारों के स्थान से संबोधिए। मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता है और जिन्होंने दर्शन लाने का सवाल प्राप्त करवाया प्रधान जी हरा का बहुत बहुत धन्यवाद और दूजा वाया दे के आपने बाग सत्कार किया है। मैं पहला जिक्र किया है कि इस ढाडी कला को तुहाडे प्यार से मुहब्बत का पानी पै रहा है और इसलिए कला जीवित है। तुहाडे जितने हुए मुहब्बत के प्यार से पाए हुए पानी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ अपने विचारों को संबोधता है। अरदास करता है सतगुरु तुहाडी चढ़ती कला बख्शिश करें। जो गुरु प्यारे वालों माया दे की इतिहास का बाग सत्कार किया गया है। अरदास करता है सतगुरु खजाने भरपूर कर चढ़ती कला पर उसकी दाता बख्शिश करें। अगला प्रोग्राम सिकंदर साहब को श्रवण करो भोजन बोलने की कृपा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन कौम का महान ढाडी जथा जिन्होंने आप बड़े सुचज्जे ढंग गुरु की बाणी ਨਾਲ जोड़िया है। बाकी आए वीरों का तह दिल धन्यवादियां जिन्होंने अपना कीमती समय कढ़ के अज ये जो अपना प्रोग्राम चल रहा है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर मान पार्टी वालों न्यूयॉर्क जून ते अमेरिका दी सब जथेबंदियों के संयोग नाल ये सारा प्रोग्राम लिखा गया है जो कि शहीद भाई संदीप सिंह सिद्धू दीप सिद्धू की याद ये आप सारा प्रोग्राम लिखा है। सब तो पहला मैं सारे वीरों के चरणों से हाथ जोड़ के बेनती करता भी जोड़े मेरे वीर पिछे खड़ के गल्लां करते पे प्लीज जे आप जोड़े संघर्ष वास्ते जां कौमी घर की आज़ादी वास्ते अज गल करनी है आप कुछ इन्ने दूरों दरेडियों चल के साडे वीर अपनी विचारां साडे नाल साझीआं करन वास्ते आए ने। जे आप सुनना ही नहीं उन्होंने तो अपन कोई फायदा भी नहीं मेरे ख्याल से इतना पिछे गल्लां करना। प्लीज हाथ जोड़ के बेनती अगे आके बैठो जिहड़े महान प्रचारक वीर मेरे इत्थे पहुंचे ने आप उन्होंने गलबात सुनिए। आपन किहड़ियां सेहत नाल जोड़ गया दीप सिद्धू संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां दी किहड़ी सोच ही सिमर विसे मान किहड़ी सोच लैके चल रहे ने। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ठीक 1:30 बजे ਆਡੀਓ ਸਿੱਧੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। सरदार सिमरजीत सिंह मान ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ प्रोग्राम है तो आप गल्लां भी धार्मिक ही करनियां ना कि आप इत्थे गल्लां बातां मार के घर नूं चले जाना। प्लीज वीर मेरे पिछे जिहड़े खड़े ने अगे आके बैठ जाओ। हुण तुहाडे सामने बीबी अविनाश कौर 5 मिनट वास्ते अपने विचार देंगे। भैन जी के चरणों में बेनती कृपा करके स्टेज पर आ जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी
गुरु प्यारी साध संगत जी, गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Out of 24 hours in the day, Professor Devinder Pal Singh Ji Puller spends 22 of those hours confined and isolated in a 7 by 9 foot Tihar jail cell. He has faced all sorts of unjust mental, psychological, physical torture while in his cells. Innocents, including his father, his mamaji, his best friend, were targeted and killed because he was accused. He was unlawfully extradited from Germany. He was charged for a crime he never committed, and with no other evidence other than a retracted forced confession. None of the 133 witnesses produced by the prosecution even saw Professor Pullerji during the time of the incident. Yet, he was declared guilty. He was sentenced with a death penalty. His case has been ongoing for more than 20 years. But in the eyes of the Indian law, he's considered a conspirator, a terrorist. And it all boiled down to the notorious Tada law that allowed a confession to be admissible in trial, and to judges that saw him as guilty before he even stepped in the courtroom. It's devastating to say that despite Mr. Puller being the psychiatric patient, he is still being sent to the gallows. This is our brother, and he is not alone. Time and time again, I've witnessed as Sikhs have continued to languish and rot in Indian jails. We have wealth, we have education, we have a reputation that has reached the corners of the world. Yet, why does the Sikh Panth still continue to struggle against the targeted and ever-perpetuating injustice that occurs against minorities in India? Why is this, I ask you today? To answer this question, we must first ask, why are Sikhs a target in the first place? Professor Puller spoke out against the injustices in Punjab during the 1980s. He noticed students were missing after police encounters. And he supported the notion of an independent nation. These Sidhu, who we are here celebrating today, whose legacy we are trying to live on, had begun quoting some Janelle Singh Ji Pinrawala during the farmers' protest, and he rebuked Delhi police officers, saying, why are they acting as emperors? He read Khan Singh Nabha and other Sikh writers. He read the Indian law and he understood what the mission was. What the Indian government fears the most is the birth of revolutionaries, and all of these souls were beginning to walk that path. They had started to embody the meaty aspect of meaty beating. This is where the Sikh youth have to step in. Now more than ever, we need to turn our eyes towards what we need the most right now: political power. We cannot ignore the heritage of meaty that was given to us by our sixth Guru. How do we do this? First of all, we have to be aware of the law of the country we are fighting against, as well as the political party that we are aligning ourselves with, the same way that these Sidhu did. Read the Constitution and the documents that these parties are publishing and examine
What have they done for us in the past? Will they hold true to their words? Ask yourself, as my representative, what are you doing for me? Will they fight for Punjab's water? Will they help to free our unlawfully convicted Sikh brothers and sisters? Do they have an appropriate hospital, medical, educational infrastructure policy? If they are not aligning, then we as youth, this is where our voices hold power. We need to make truthful demands. We need to write, we need to call, we need to meet our politicians, the ones that we believe in. And if you support them, then stand with them, campaign with them. And that's what we're here to do today. But hold them accountable and ask them, stand up for me when I need you the most. Right now, every single voice here is gathered for freedom and justice. Every single voice, every single story, we are the ambassadors for the Sikhs. We are the agents of change for that Sikh story. There is nothing more that the Indian government fears than the collection of educated Sikhs armed with righteousness, justice, and the words of the law. We fear only to realize that fear is nothing but an illusion created by that government. The Guruji showed us that our domain is beyond just mere religion. It is global, it is political, it is spiritual. Since the Guru's court is on this very earth and not somewhere beyond, the actions taken to oppose those who violate anyone's rights, those who silence and oppress the voices of the vulnerable populations, these actions, this fight, cannot and should not stop. We say that our solution is Khalistan, but we need to get together and ask ourselves, how are we getting to that Khalistan? What does that Khalistan even look like? In Israel, when they were fighting, they asked, the mothers used to tell their children that you can dream of an independent nation. But where are the seeds from my mothers here? Where are the seeds from my sisters here? Everyone needs to be involved in this fight, from the youngest of the youngest to the oldest of the old. So we need to continue fighting for these vulnerable populations, and that includes protecting ourselves, protecting our people, and protecting our God. As long as we continue to dream of the world envisioned by the Gurus, where everyone is equal and free, the barriers of hatred, the barriers of opposition cannot stand in our way, and they will be actively demolished. So read, reflect, and move to awaken yourself. That's the way that we are going to bring to fruit liberation. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਕੇ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ।
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਪੈੜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਕਦਮ ਧਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਾਰਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹਟਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਉਹ ਪੀੜਾ, ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਿਆ ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2008 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 12 ਸਾਲ ਸਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀਪ ਦ ਲਾਈਟ ਔਨ, ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਜੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਤੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਅ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ, ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਨਖਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਤਾੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਫਖਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਜੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕਿ ਸੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਰ ਘੰਟੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सूरा शो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मेरे कदू न छाड़े खेत। आओ फतेह दी साझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जेड़े भी सिक्खी नाल दर्द रखते हैं वीर वो इस समागम दे विच पहुंचे हैं जो कि दीप सिद्धू जो साडा वीर शहीदी का जाम पी गया उसकी मिठी याद दे विच आपां बैठे हाँ। मैं समझदा हाँ कि पिछले 17 सालों दे विच बड़े उतरा चढ़ा आए। वो भी काला दौर आया जोड़ा असी अपने पिंडे ते भी हटाया आपदे अखां नाल देखिया। कालियां रातां सन ते साडे बड़े बड़े सूरमे योधे जो इंडिया गौरमेंट नूं ललकारदे सन ते उन्हां दे नाल टक्कर लैके मुकाबला भी करते सन।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਈਵਨ ਔਰ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧੇ ਜੋ ਬੜੇ ਜਸ਼ੀਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਵਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਕਤਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖ 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 ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਿਆਰ ਜੇ ਚੁਆਈ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
just point to your ear and say, can't hear. Hi. Maybe. Just do this. But you haven't talked me loud in my ear. But that, do you speak that? Just speak. Hello? ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਜੀ। This little boy, can they hear me? They might be, I don't know. Best to reserve. Be cautious. Oh, speak. The service you're attempting to use. Can you hear us, Steve? Is there any voice coming through? No. आ रही है जी आवाज? हाथ जोड़ के कर ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੀਓ ਮਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ that speak ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। थम्स अप करी जाते। हाँ फिर बोली चलो आपने स्पीच करो। हाँ पर दे मैंने नोटिस देंगे कि वो सुन रहे हैं ताई मैं कुछ कह सकता है। हाँ सुन रहे हो ना तुसी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहब बूटा सिंह साडी पार्टी के अमेरिका के कन्वीनर, सरदार सुरजीत सिंह कलार साडी पार्टी के प्रधान, सरदार भुपिंदर सिंह, सरदार खुशपाल सिंह जी जो साडी पार्टी के जनरल सकत्तर है ते अजकल अमेरिका के दौरे ते गए हुए हैं। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ निमरता सहित मैं फतेह अर्ज करदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੇਲ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤਮਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੈਣੀ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। 2015 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਹ ਦਬਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ 306 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ 5 ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 20 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 40 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ STPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। STPC ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। STPC ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ।
1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ SPPC ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ SPPC ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਚਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ SPPC ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ UN ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਡੇ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਔਰ UN ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ RSS ਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ a lame duck parliament. That is what we have presently over here as a parliament. So these are the matters over which we are very, very highly exercised. ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਚਿਪਸ BJP RSS ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ BJP RSS ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਵਲੈਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ BJP RSS ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ we are very, very proud of you, of the work and the fact that you are keeping Sikhism alive, not only in America, but also the world, and also here in India, where we live under great suppression and there is no rule of law, no principles of natural justice, but we survive nevertheless because we have great faith that our parliament are now spread all over the world and especially in America where our leaders, Bhutta Singh, Sujit Singh and you all have a voice within the Congress and the Senate. So we're very, very proud of you. ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਿਵਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵੋਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨੇ ਧੁੰਮ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਚ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਲਾਲੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬਤੌਲਤ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਗੁਣਾ ਤਿਗਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਉਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ SGPC ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੈ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਉਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਤੋ ਹੋਲੀਹਾਨ ਵਰਸਸ ਜ਼ੂਕੀਵਿਲੂ ਐਂਡ ਅਦਰਸ। ਉਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟਡ at regular prescribed intervals is essential to the democratic system envisaged in the constitution। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਕੇਸਵਨਮ ਭਾਰਤੀ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ the concept of democracy as visualized by the constitution presupposes representation of the people in parliament and state legislatures by the method of election। Democracy is a part of the basic structure of the constitution and the rule of law and free and fair elections are a basic features of democracy। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ
ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 85 ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਢਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਨੀਵਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਡਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਊਰਿਖ 'ਚ, ਕੋਈ ਹੇਗ 'ਚ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਸਲਸ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 13-14 ਸੀਟਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਨੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ,
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤ 10-20% ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੇਪ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਰਿਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਿਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ USA 'ਚ, ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹਦੀ ਲਗਨ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਬਾਰਡਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਣੂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ICANN ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਆਰਮਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਰਗੇ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਇੰਸ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਮੰਗੀਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਫਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲਤਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਫॉर ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਪੀਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾ ਸਕਣ, ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਨੇਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਥਾਮ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨੇਵਾ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਉਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਡਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਰਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਭਰ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖਰੋਸ, ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ को राज न दे है, जो ले है निजवाल से ले है। आओ प्यारी साध संगत जी, श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਛਕ ਲਓ। ਇਕਾਗਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰੀਏ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਾਰ ਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ, ਤਲਵੰਡੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ, ਆਪਣੇ ਛੱਤਰ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਪਰ ਫਸੇ ਵੀ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਗੜਬੜ ਕਰੂਗੇ, ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨ ਠੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਜਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਰੋਡੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਕੀਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਾਊਂਡ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ
ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਓ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹੰਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਾਂ ਖੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਹੀ ਸਟੈਪ ਚੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ UN ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਤੈਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਗਸੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਿਊਬੈਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲੈਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਸਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। फरीदा बार पराए बैसड़ा साई मुझेरा दे जे तू इवें रखती जियो शरीरो ले। शहीद पिता ने पुत्र ते शहीद पुत्रा ने जगह गुरु कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब पासों बख्शी हुई फतेह का जवाब बुलंदी दे विच जी खालसा जी गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज इस विशेष कॉन्फ्रेंस के विच असीं इकट्ठे हुए हैं, क्यों हुए हैं? एक बड़ी कॉमन चीज़ आ साडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, और सारियां ये तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेज ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, चाहे संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालिਆਂ ਦੀ तस्वीर होवे, शहीद भाई संदीप सिंह सिद्धू की तस्वीर होवे, सरदार सिमरनजीत सिंह मान की तस्वीर होवे, साडे राणा वीर उन्हां दी तस्वीर होवे, या सुखविंदर सिंह हंसरा जिहड़े अज साडे विच नहीं है,
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ 78 ਦੇ ਸਾਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸ਼ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ 9 ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਗਲੇ ਮਲੇ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ
आजादी की लड़ाई लड़ते हैं। जिहड़ा कैंसर आ वो सिख की पग देख के नहीं होना, जिहड़ा कैंसर आ वो हिंदू नूं भी उन्ना ही होना, वो मुसलमान नूं भी उन्ना ही होना, ईसाई नूं भी होना, सिख नूं भी उन्ना ही होना, ते जिहड़ा रब नूं नहीं मनना उहनूं भी होना। सो लड़ाई जिहड़ी आ वो साडी नस्ल कुशी आ उहनूं रोकण दी आ। ਅਸੀਂ उस लड़ाई नूं जिहड़ा मोहरी भूमिका निभा रहे सरदार सिमरनजीत सिंह मान, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, क्योंकि जिहड़ी पोलीटिकल लड़ाई आ ਉਹ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਉੱਥੇ ਦਾ MP ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ 40 ਹੁੰਦੀਆਂ 100 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਸਾਨੂੰ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਾਈ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮਝ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਘਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕੰਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਰਾ कनेडा ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਦੇ ਰਹੇ कि कोऊ किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। खालिस्तान जिंदाबाद। गुरु रूप साध संगत जी, सरदार रवीर सिंह मोटलिया, मैं बेनती करूँगा सर पुष्पपाल सिंह मान, सर रविंदर सिंह बाड़, सर मखन सिंह, सर बलवीर सिंह, पार्टी के सारे भाई जोगा सिंह होनी, सतीश सिंह कलार, मनजीत सिंह, नरेंद्र सिंह, दलविंदर सिंह आ जाओ। तो ये जो फ्लैग है ये असी हंसरा साहब को सम्मानित कर रहे हैं। साढ़े बच्चों नहीं रहे सुखविंदर सिंह हंसरा पहले सिक्स कट सके जिन्होंने नखीला पंजाब रेडियो चलाया, नखीला पंजाब टैलीविजन चलाया, डेली अखबार चलाई, सांझ सवेरा अखबार चलाई, पर 40 साल इंडियन स्टेट ने उन्होंने अपने बदन के नहीं जान दिता। और वो कैंसर तो पीड़ित सन, कुछ 60 वधिया के सन, तो सानू इसे साल सदीवी विछोड़ा दे गए सन। और आप जोड़े लोग साढ़े जो कुछ करके गए ने आप उन्होंने याद में नहीं मरन देना। सो मैं बेनती करूँगा सरदार पुष्पपाल सिंह मान तो सरदार रविंदर सिंह जोड़ा फ्लैग है वो सरदार अमरवीर सिंह होना देणगे, सुखविंदर सिंह होना देंगे। बोले सो निहाल।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸਾਹਿਬ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਬੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਪੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਮਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਕੌਮੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤ ਡੂੰਘੀ ਉਤਾਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਦਿਨ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਦਿਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ। ਸੋ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੰਟਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਦਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, TV 84 ਦਾ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਜੋ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਫਲਸ਼ਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਨੰਬਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੀ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਔਰ ਮੇਅਰ ਚੰਦ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 4 ਜੁਲਾਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਆ ਉਹ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲੇਟ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਬਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਈਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਔਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਐਵੇਂ ਰੋਣਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਮਰੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਮਰੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੰਮ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 23 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ 25 ਦਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜੇ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਗਈ ਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਬੱਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ RSS ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਏ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ 5 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈਏ, ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੰਥ ਦਾ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰੋ ਸਰ ਭਾਈ ਹਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਕੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕੌਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ 1984 ਜਾਂ 1947 ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਜ਼ ਹੈ ਇਹ 1849 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 11 ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੋ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਧਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਲਮ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਬੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਆ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੰਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਦਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ FBI ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? Where is our protection? We are tax-paying, proud American citizens who serve in the naval forces, who serve in the army, who serve in the police force. Where is our protection when the foreign agencies are interfering within the boundaries of America? They come to our places of worship and they're talking against us and they're planning our second genocide. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘਾਣ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ? ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਧੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਅੰਕਲ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਕੌਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਆ, ਉਸ ਖੂਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ, ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਡਨਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਲੈਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਕ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1992-93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੈਪਫੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲੋਟਾ ਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਅੰਬਰੇਲਾ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜੀ ਸੁਆਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 170 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ 47 ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। So there are two words, revolution and evolution. ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, revolution of thought and revolution of ideas important ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਵੋਲਵਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ 17ਵਾਂ ਹਾਊਸ ਹੈ, 17th ਹਾਊਸ ਹੈ। Indian Parliament has been re-elected 17 times. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ 1925 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1925 through the ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ। 1950 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 17 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिर्फ 8 वारी इलेक्ट होती है। टर्म ऑफ द हाउस फॉर बोथ द हाउसेस इज 5 years, बट एक छोटा जा लाइन है सिख गुरुद्वारा एक्ट विच जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्लॉइट करती रही है 1950 onwards, that the term of the house will be 5 years or till the constitution of the new house, or till the constitution of new house वाली term ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ मैनेजमेंट खो ली। बड़ी त्रासदी है कि असी कभी भी इस गल की मूवमेंट ही नहीं बनाई भी एक लाइन अमेंड कर दी जाए। ये क्यों नहीं होया? ये इस करके नहीं होया क्योंकि जिहड़े राइट थिंकिंग नुमाइंदे ने वो कदी बेबाकी नाल इलैक्ट नहीं हुए। अज थोड़े इत्थे गल हुई कांग्रेसमैन सैनेटर्स असैंबलीज की, जे तुहाडे इंडिया तो इलैक्टेड पंजाब तो इलैक्टेड official representatives on, I think thoda dialogue with the US Congress, with the US Senate, state and assembly and all, it would be better. Time aa gaya हैगा हुण to give the practical shape जिहड़ा थोड़ा साडा कौम दा आज़ादी दा revolutionary idea हैगा ਉਹਨੂੰ एक एवोल्यूशन करना, इवॉल्व करना। मैं ट्रांसफर ऑफ पावर की गल की, ट्रांसफर ऑफ पावर उन्होंने ही होंगी है जिहड़ा सिस्टम का पार्ट बन। मैं कई बार छोटियां छोटियां जथेबंदियां पंजाब च बनियां हुई हैं, स्पैशली यूथ दियां, मैं उन्होंने सवाल करता हूँ भी थोड़ा गोल की है? वॉट इज द एंड गोल ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस? मैनू अज तक कभी कोई जवाब नहीं दे पाया। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का एंड गोल सबनों क्लीयर है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का एंड गोल तो राह दे विच जिहड़े डिफरेंट पड़ाव होने ने उहदे विच वी नीड टू गेट इलैक्टेड, वी नीड टू रिप्रेजेंट द कम्युनिटी, द स्टेट ऑफ पंजाब in the rest of the world. आप अज जिन्ने भी इत्थे 100-200 बड़े चुनिंदा लोग तशरीफ लैके आए हो, मैं पंजाबों तुहाडे तो झोली एक फरियाद मंगण आया। जे दे रहे हो तां तुसीं गुरु दे नहीं, पंथ दे नहीं, हरेक दे ਤੁਹਾਡੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ऋणी ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ भी जेड़ा भी मेरे कोले कॉन्टैक्ट नंबर मैनू बंदा देओगे पंजाब दे विच, मैं उहदे कोले खुद जावांगा। सानू हत्थां दी लोड़ है, सानू बंदियां दी लोड़ है। आप अज श्रोमणी कमेटी की री इलैक्शन की गल करते हैं, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा आपां नू प्रोसैस पता हैगा की हैगा। एज पर द गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट साडियां पहलां वोटां बनदियां ने, इलैक्टोरल रोल तैयार हुंदा है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ,
ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ? 8 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, 17 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਦੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਕਦੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ। We have miserably failed to deliver our narrative to the people of Punjab. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੂਟੀ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਰਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਗਮਗੀਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ 22,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਐਜ਼ ਔਨ 15 ਅਗਸਤ 1947। 22,000 ਏਕੜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। We need to understand the state of India ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 40% ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। 40% ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ 47 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ that the land to the tillers, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਟਿਲਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 17.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਪਲਸ ਲੈਂਡ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕੌਮ ਸੀ। 1849 ਜਿਵੇਂ the last to be annexed by the British। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਟਸ ਲੈ ਲਏ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 17 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ
इंडिया ने इंदिरा ने कहा भी अमेरिका सानू जलील करता है, असी इंडिया के फूड ग्रेन्स ਲਈ अपनी जमीन खराब कर ली। कल मैं सरदार बूटा सिंह नाल गल कर रहा सी, वो क्रॉसिंग द डेलावेयर रिवर। मैं क्या भी मैं आयोवा तो होके आया, मैं क्या मैं तो छोटा जिहा आयोवा रिवर देखा। अमेरिका ने आपदा नैचुरल रिसोर्सिस नूं जे कोई डैम लाया भी हैगा पर मेन रिवर्स भी है। थोड़े सतलुज और ब्यास नूं डैम ला के द रेस्ट ऑफ इंडिया नूं पानी देण लई अज थोड़े दरिया, थोड़ा सतलुज और ब्यास नाली बन के रह गए। दिस इज ऑल हैपन पोस्ट 47। असी कभी सोचते नहीं, असी सोचते हैं कि असी पंजाबी सूबे की मंग रख के 1966 के विच असी सूबी बना ली, वी गेव अप आवर लैंड्स। बट असलीयत यह है जिहड़ा तुहानूं कदी कोई दसदा नहीं कि 1954-55 दे विच यही बीजेपी दे जिहड़ी प्रेडिसेसर सी भारतीय जनसंघ, इन्हें एंटी पंजाबी एजिटेशन उदों के रोहतक और भिवानी जिलों के शुरू की, जिहदा एक काउंटर ऑब्जेक्टिव सीगा, काउंटर एक्शन सीगा पंजाबी सूबा मोर्चा। सो बाकी जिहड़े मैं आप जी नूं ये कहना भी सानू सब तो पहला ये बहुत डीप स्टेट दीयां पॉलिसीज़ ने जिन्हों इफेक्ट हो गए। अज असी 70 साल द ओनली गुड थिंग हैपनड इज साडी इमिग्रेशन हो गई, असी बाहर आ गए तो अज साडी आवाज़ इन्नी को बुलंद है कि उत्थे जे कोई भी प्रॉब्लम कौम ते आउंदी है बाहर अमेरिका दे विच असी खड़े होके वी कैन टॉक अबाउट इट। सो जिहड़े साडे जिहड़े कहना मैं बेबी स्टैप्स कहना, बेबी स्टैप्स इस गुलामी नूं गलों लाउण लई सब तो पहला है कि जिहड़ा निज़ाम एग्जिस्ट करना। एक गल मैं होर तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा, मैनूं हुणे ख्याल आया जिहड़ा हिंदू सिविलाइजेशन हैगी है, जब शंकराचार्य 7th सेंचुरी 700 कुछ दे विच आउंदा है, दे मेड श्योर कि उदों पहला गौतम बुद्ध 1000 साल उस तो पहला जन्म लैंदा है तो 1000 साल जी इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिन्होंने अज आप कहने उत्थे बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव सीगा। गुप्ता अंपायर आया, हिंदू किंगडम आई सनातन धर्मियों की, इन्हों ने नालंदा यूनिवर्सिटी जिहड़ा सब तो बड़ा सेंटर सीगा बुद्धिज्म का, कतलेआम करके जेनोसाइड करके खत्म करता बुद्धिज्म। आज बुद्धिज्म हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। खालसा जी, थोड़ी जन्म धरती, थोड़ा जन्म स्थान तो थोड़ी एथनिक क्लिंजिंग 70 साल पहला हो चुकी। कौम नूं कदी ये गल मेरा ख्याल इस परस्पैक्टिव तो कभी असीं सोचिया ही नहीं कि जिहड़ी गुरु नानक साहब की धरती सी जिथों सिक्खी ने जन्म लिया उत्थे असीं मुक चुके। अज जिस गुरबत के राह ते पंजाब हैगा है, साडा जिहड़ा नौजवान है उन्हें मूव इधर नूं कीता होया। एक होर प्रोसेस है जिथों असीं अपनी जिहड़ा जन्म भूमि जिन्नी साडे कोले रह गई है उहदे चों असीं मुकदे जा रहे हैं। जिहड़े स्टेट के होर तरीके ने नो प्रॉब्लम्स इन शेयरिंग, छोटे छोटे हुण IVF है जिहड़ी इंसेमिनेशन हो रही है वो तो बड़ा प्रेवलेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिहड़े नॉन पंजाबीज के सीम्स यूज कर रहे हैं पंजाब के विच, वो थोड़ी नस्ल बदल रहे हैं। दे अंडरस्टैंड दैट यू आर अ डिफरेंट ब्रीड। ये उदों ही ठल पै सकती है जदों साडे विचों वो जिहड़ा निज़ाम जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के थले असीं उत्थे एडमिनिस्टर हो रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन दीयां जिहड़ियां प्रोविजनस ने उन्हां नूं असीं कंट्रोल करन दी ताकत लिया सकीए। उत्थों के लोगों ने असीं नैरेटिव बिल्ड करिए, लोग उत्थे गुरबत दे विच ने, लोग तुहाडे नाल तां जुड़नगे जे असीं उन्हां नूं इमीडिएट प्रोवाइड फॉर कर सकीए। अज आम आदमी पार्टी ने या उदों पहला
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਪੀਪਲ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਝੋਲੀਏ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਟੂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਨ 84 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਬਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਡਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ is not going to take the defeat in the farmer agitation lying down. ਅੱਜ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, they understand ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਇਆ, they are trying to create a division. ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ Sikhs were just 6%, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 6% ਸੀ। 94% non-Sikh ਸੀਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਮ was ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30% ਸਿੱਖ ਸੀ, 70% non-Sikh ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। 47 ਵਾਲਾ ਹੌਲੋਕਾਸਟ ਦੀ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਦੀਪ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਖੀਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ 5-6 ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬੀਬਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ। ਧੰਨੋ ਰੂਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਉਸ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਗਮੇ, ਕਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਗਿਵਿੰਗ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰਲਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੜਦੀਪ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ,
मेरा ख्याल ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਹਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਖਿਤਾਬ ਦੀਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਇਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਗਮੇ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 10-10 ਸਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40-40 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਗਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਲ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜੋ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਗ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 78 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 20 ਮਈ 1945 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਥੋੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ 78 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ 38 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਥੱਲੇ ਬਹਿਓ, ਥੱਲੇ ਬਹਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੋਰ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹਿਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਰੁਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਤੇ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਗੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 78 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ जल्दी ही जरा है आप रैपअप भी करना क्योंकि 4 बजे आप हाल भी खाली करना तो फिर सेक्टर की सोसाइटी के नुमाइंदे भी इतने आए हुए हैं उन्होंने भी मान सम्मान करना। सरदार रविंदर सिंह जी बाट गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला आज इस जगह के उत्ते पंथ दाती सारे इकट्ठे हुए हैं और सारे के विचार सुनने मिले हैं, जिहदे सब तो बड़ी खुशी वाली गल है कि हर जथेबंदी के नुमाइंदा ने अपनी हाजिरी भरी है, क्योंकि अज समय की जरूरत है इस चीज़ की कि असीं आने वाली मंजिल प्राप्त कर सकते होइए। उस सिर्फ ते सिर्फ एक यूनिटी ही साडी कर सकती है। जे असीं सारे एक मुकाम ते इकट्ठे होकर अपने कौज नूं तगड़े होकर पवांगे तो तां ही ये मंजिल नूं आपां प्राप्त कर सकांगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज के समय च जो कॉन्फ्रेंस की गई है सिख कौम की दिलों की धड़कन, संदीप सिंह जी साडे छोटे वीर जो इस धरती तो सानू विछोड़ा दे गए हैं, पर विचारन वाली एक कोई चीज़ है गुरु प्यारी साध संगत जी कि उन्हों का मैसेज की है वो साडे दिलों के विच की पा के गए हैं, जिहड़ी उन्हां दी याद साडे हिरदे विचों बाहर नहीं जा रही, क्योंकि उन्हां दे विच एक सच्चाई सीगी जिहड़ी कि तुसीं एहसास कर सकते सीगे, उन्हां दे बोलां तो एहसास कर सकते सीगे, उन्हां दे एक्सप्रैशन तो महसूस कर सकते सीगे। वो जिहड़ी देन है वो सच्चाई दी देन है, कौज दे लई बिल्कुल परपक्ष सीगे वो इस चीज़ दे उत्ते। और मैं इस चीज़ दे विच इक्को ही मैसेज देना चाहांगा पूरी दुनिया दे विच कौमां नूं बदलदी है जिहड़ी यूथ है, और यूथ का इस समय का जे कोई हीरो होया है तो दीप सिंह सिद्धू होया है। सो इक्को प्रण करिए कि आप सारे इकट्ठे होके उन्होंने सोच नूं लैके अगे तुरीए, जिहड़ी कि सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां तो बाद दे विच इस जागदी हुई जोत नूं अज तक चला के जिन्हां ने बरकरार रखा है, और इसे चीज़ नूं ही लैके सिद्धू साडा छोटा वीर इस चीज़ नूं लैके तुरिया है, जिन्हें अपने हुंदे जिउंदे जी संत जिउंदे जी अपने सरदार सिमरनजीत सिंह मान हुणियां नूं कौम का जरनैल का खिताब दिता है। सो मेरी कोई बेनती है सारे वीरां नूं कि जिहड़ी भी जथेबंदी विच आपां काम करिए सत्कार ते प्यार दे नाल सारिआं दा सहयोग दईए, तां जो अपनी मंजिल के उत्ते असीं जल्दी तो जल्दी पहुँच सकीए। मैं धन्नवाद हां
ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਦਾ, ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾੜ ਹਾਇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮੈਸੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਛਾਪਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਮੈਸੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਠੰਡੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਦਾ ਸੰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਫਲੈਕ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੁਕਤਸਰ। सूरा सो पहचानिए जो डरे दीन के, पुरजा पुरजा कार मरे कबू न छोड़े। आज महान शख्सियत ने संत जरनैल सिंह पिंडरा वाले, सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान, इन्हों ने जो बदौलत दीप सिद्धू जो कुर्बान हो गया, इन्हों की बदौलत अज का यह प्रोग्राम रखा है। मैं अपने विचार शुरू करने तो पहला सब नूं फतेह बुलाउंदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज असीं इसलिए इत्थे एकत्रित हुए हां। साडा कोई भी उठदा हीरा साडे तो खोह लिया जाता है। जो संत जरनैल सिंह पिंडरा वाले ने पाए हुए पूर्णिया ते चलण की कोशिश करता है, वो बगैर हीरे खोह है। उन्होंने विचों दीप सिंह सिद्धू भी साडे विचों खो लिया गया। राणा बेशक उसनूं पता लग गया सी क्योंकि उसके हार्ट की सर्जरी होने वाली सी। पहला छोटी उम्र में हार्ट की सर्जरी हुई सी, पर उसने उस गल की परवाह नहीं की। उसनूं एक झल चढ़िया होया सी कौम की सेवा वास्ते। इस करके अपनी सर्जरी की परवाह नहीं की, सेवा करता सी इंग्लैंड में। उससे पाबंदी भी लाई हुई सी। जिदन पता उसका पासपोर्ट क्लीयर हो गया, उतनी दसे कुछ तो बिना चढ़ गया तो उत्थे आजादी की जंग लड़ता लड़ता ही उत्थे सवाल पूरे हो गए। इस करके सोचण वाली यह गल है, किन्ने हीरे खोंदे रहांगे। हाले साडे नाल की होण वाला रह गया जदों असीं जागना है। साडे गुरु ग्रंथ साहब दी थां बेअदबी हो गई है। जिहड़ा बेअदबी दे हक लैण दी गल करदा वो गोलियां मार दित्तियां जांदियां ने। मान साहब उत्थे 3 महीने तो हुण फिर चले भेजदे आ गुरु ग्रंथ साहब दे हक लैण लई। गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबी ते गुरु ग्रंथ साहब दे जो स्वरूप गुम कीते गए ने बादल लाने वालों उन्हां नाल कोई इंसाफ नहीं मिलदा। दर धक्के खा रहे। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि साडा एकता नहीं सी। किसान संघर्ष में लड़िया जा रहा सी, वो साडे ढिड की गल सी, साडियां जगीरां की गल सी। और जगीरां तां असीं वटा लईआं, लेकिन जमीरां केजरीवाल दे पैर थल्ले कुचलियां जा रहीआं ने। एक केजरीवाल के रूप से दूजा गुलामी का, पंजाब की गुलामी का नवा दौर शुरू हो गया। ये देखो हम कितना चिर चलता है। तुसीं सारे जथेबंदियां दे मोहतबारां ने इस नूं आजाद कराउणा। पिछले दिन हिम्मत सिंह जी होनी जो सिख पार्लीमेंट ने सिख कोआर्डीनेशन ने जो कार्य किया है, स्वरनजीत सिंह की अगुवाई के कनेक्ट करके इंडिया गवर्नमेंट को अग लग गई। क्योंकि तुम्हारी निक्की जी गल से भी उन्होंने तकलीफ होती है की ना कर सकती। जदों साडे इन्ने खुले हुए खून के विचों जे गल निकली खालिस्तान की तो उसका उसने मोह ला दी। क्योंकि इंसान पसंद जोड़े इंसान होंगे वो मोहर लाते हैं सच से। कई इंडिया को तकलीफ हुई।
सो मैं बेनती करता हाँ अजे भी एकत्रित होवो क्योंकि समा नहीं। देखो जब साडे कोल राज सी वो राज की पावर मैं दसदा कदे असीं भी हुंदे सन राज वाले और चुकते सन अफगान सानू जद लगते सी शाही दरबार साडे असीं पंजां दरियावां दे बादशाह सां। हरी सिंह नरूए जिहे सरदार साडे असीं काबल कंधार नूं भी सर कीता वो पानी बाण नाल सीगे प्यार साडे और साडी देख तेग दी धन संसार अंदर उच्चे सुच्चे हुंदे सी। जदों म्यार साडे और सिख राज विच डोगरे प्रवेश हो गया फिर बाण ही केस नूं लोगों खाण लगी अपने बगानियां दी पर रही ना पर सानू सन सिख राज के महल विच आण लगी। मैं शॉर्टकट करता वो लंबियां होड़ नहीं समझा। अच्छा दूजी मैं बेनती करदा जिहड़ी आपां गल करदे आ ना ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜੂਨਰ ਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੂਨਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਾਰ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਹਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ मैं सब तो पहला ये गल जरूर कहनी नहीं भुलांगा इन्हां दे विच जिहड़े साडीआं ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने साडे बच्चे ने उन्हां दे भी योगदान तो बिना नहीं हुंदा हैगा। जे राणा अज साडे तो खोलिया गया जे वो अपना इलाज करना हो सकता साडे विच हुंदा ਉਹਦੇ माँ-बाप ਨੂੰ पुछ के देखो इक्को एक पुੱਤ जे चले जावे तां की बीती है। इसे तरह ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ चूल्हियां दे विच घाह उगे होए ने अज उन्होंने घर उजड़े हुए ने गल्लां करते ने। मैनू पिछले भी किसी ने कहा यार की तुसीं उत्थे करते हैं मुणा साहब लगे हुए वो नहीं उन्होंने चूल्हियां विच उगया होया घाह सानू दसदा उन्हां मावां दे अथरू सानू नहीं भुल्लण दिंदे आजादी दी मंजिल वल जाण तो। मैं बूटा सिंह बारे कहना चाहुंदा दिन रात कीता होया है जे भारती हाकमां ने किथे आउण दी कोशिश कीती उन्होंने भी इन्होंने बूटा सिंह ने नंगे किया जो सुख के बिच जाके उत्थे रिपोर्टां कीतियां। असैंबली दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दे मान वजों सिख वक्री कौम दे मान वजों त्रिंदर विच मानता दवाई। सो सिख फॉर जस्टिस सारियां जथेबंदियां यूनाइटेड सिख सारियां जथेबंदियां लगियां हुई ने सिर्फ घाट एक आ रही है एकता की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ एकता करिए। श्रोमणी कमेटी भी ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ बस थोड़े बहुत हौमे ਨੂੰ दूर कर दईए। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਓ। ਸੰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜੋ। ਸੰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਸੰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟ ਯੂਸਰ ਲੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਗੈਸਟ ਨੇ ਲਾਸਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਚਮੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦਈਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਬਸ। ਆਪਾਂ 4 ਵਜੇ ਹਾਲ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਢਿੱਡ ਚ ਉਤਰਦੀ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬੇਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਦਾ ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਉਹ ਚਾਈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੋਹਰੇ, ਟੀਵੀ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਧਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਿਰੰਗਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਦਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ
26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਸ 1989 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਵਿਚ ਸਿਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾਈ ਦਾਅਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ 1984 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣੂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘੋ ਗੱਜ ਕੇ ਗਾਰੇ ਛੱਡਿਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੈਗਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਸੱਚੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਫਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਚੋਂ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਾਹ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਿਦੌੜ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੜੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਬਾ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ
जिस तरह उन्होंने मौत से उन्होंने तुर जान से इकट्ठ होया सी कि सरदार सिमरजीत सिंह जी मान बड़े वड्डे फर्क नाल जित प्राप्त करनगे। सिर्फ सिमरजीत सिंह मान हो रही नहीं, होर भी कई सीटां वो कड्ढणगे, पर अफसोस उहदे रिजल्ट तुहाडे सामने सारे ने। दूसरी गल मैं बेनती करना वा समुचिया जथेबंदियां नूं, असीं हमेशा बेनती करते हैं क्योंकि सिख कल्चर जिदा मेरे सत्कारयोग सरदार गुरदेव सिंह कंग जी भी कह के गए ने कि सिख कल्चर सोसाइटी जिहड़ी आ इहनूं सारियां जथेबंदियां बहुत मान सत्कार दिंदियां। जदों दी सरदार गुरदेव सिंह जी होरां कमांड संभाली आ, तुसीं पूरा उन्हां दा साथ दिंदे जे। ये तुहाडी पंथिक स्टेज आ, तुसीं कोई भी जिहड़ी कौम की गल आ उथों कह सकते जे, उथों का सुनेहा जिहड़ा वा पूरे वर्ल्ड दे विच जांदा वा। मैं बेनती ये करनी चाहना वा कि तुसीं जथेबंदियां जिहड़ियां सारियां एक मुठ हो, भावें तुहाडा निशाना एक आ पर राह थोड़े जे वक्को वक् ये राह जिहड़े थोड़े जे आ ये बड़े पैंडे जिहड़े आ बड़े गंभीर आ। इन्हां सारियां जथेबंदियां बह के 1 2 4 6 मीटिंगां करो, क्योंकि ये कोई शक वाली गल नहीं, सारे का निशाना एको आ। साडी प्राप्ति की आ, साडा सलूशन की आ, जिदा सरदार बलजिंदर सिंह होरी कह गए सलूशन साडा की आ, खालिस्तान। पर साध संगत जी जो एक मुठ होंदी है ना, वो बड़ी पावर होंदी है, तो कली कली उंगल नूं तोड़ना कोई औखा नहीं गा। मेरी बेनती तुसीं समझदे जी, मैं फिर तो गुरुद्वारा साहब की समुची प्रबंधक कमेटी वालों साडे चेयरमैन सरदार कुलदीप सिंह जी ढिल्लों भी इत्थे ने, उन्होंने वालों आप संगतां दा ते स्पैशली श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। स्पैशली मैं धन्यवाद करता साडे न्यूयॉर्क यूनिट का सरदार दलविंदर सिंह जी ते मेरे छोटे वीर सरदार नरिंदर सिंह जी, इन्हों के सीनियर सरदार सुरजीत सिंह जी कलार ते बूटा सिंह जी फड़ौद, फिर तो समुचियां आईयां संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। बेनती फिर आ कि सारे वीरों एक मुठ जरूर होवो, कोई किसी को चुक दी माफी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। हाँ जी, धन्यवाद बहुत बहुत प्रधान जी। हम सरदार सुरजीत सिंह कलार जिहड़ा एक स्पैशल फ्लैग है सिख कल्चर सोसाइटी जी हमेशा पंथ की चढ़ती कला लई मौका दिंदी रही है और गल करती रही है, अपना इतिहास है। साध संगत जी, जिदन अमरीका के गुरुद्वारियां की कंपाइल हिस्टरी लिखी जानी आ, सिख कल्चर सोसाइटी का इतिहास अमरीका के वखरे अखरां दे विच लिखिया जाऊगा। सो मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, खास करके सिख कल्चर सोसाइटी का। सो ये सारा लाइव भी हो रहा, टैलीविजन 84 तो जस पंजाबी भी कवर कर रहा। ये अज की जी थोड़ी सारी कॉन्फ्रेंस है दुनिया के कोने कोने के जानी आ। सो असी सिख कल्चर सोसाइटी के थोड़े भी सारे के धन्नवादी हाँ। तो इन्हों तो बाद एक साढ़े शिकागो तो संत बलवीर सिंह जंग नौजवान बच्चा है, वह भी 1 मिनट वास्ते आए, तो मैं उन्होंने भी कहूँगा वो भी हाज़री लवाउण। असी तुहानूं विश्वास दिवाउने आ प्रधान जी बब्बा राय साहब, तुसीं बहुत वड्डी गल कीती आ कि सारियां जथेबंदियां बैठ के सो तुसीं सिर नाल सिर जोड़ के गल करो। असी तुहानूं यकीन दिवाउने आ कि असी तुसीं जिथे कहोगे पंथक जथेबंदी दे नाल श्रोमणी अकाली दल अमृतसर कदम करन नूं तैयार है तो करूँगा। असी तुहाडे सारियां दे ईस्ट कोस्ट सिख ईस्ट कोस्ट कमेटी सिख कल्चर सोसाइटी सरदार भगत सिंह होनी सारियां दे असी तਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ हाँ। तुसीं श्रोमणी तो तुसीं सारियां ने जिस कलार साहब ने सारियां दा धन्नवाद भी करना अखीर च। सो असी तुहाडे सारियां दे धन्नवादी हाँ जिहड़ा तुसीं साडा बहुत बड़ा साथ इलैक्शनां च दित्ता। सो मैं संत बलवीर सिंह नूं बेनती करदा 1 मिनट वास्ते आके हाज़री लवाउण, उन्हां तो बस सरदार सुरजीत सिंह कलार सारियां दा धन्नवाद करनगे ते इस दे नाल ही अपना अज दे प्रोग्राम की समाप्ति होवेगी। सरदार दिओ साहब वो भी साथ वर्जीनिया तो आए हुए हैं, असी उन्हां दे भी धन्नवादी। मैं किहा सरदार उधम सिंह होनी भी विक्की जी भी इत्थे सगे, ते मैं सरदार चरणजीत सिंह रेशम सिंह न्यू जर्सी तो सरदार सुखदेव सिंह मान हरजिंदर सिंह बिरती जी सरदार भुपिंदर सिंह जिहड़े साडे लॉबीइस्ट ने जिहड़े सिस्टम के काम करते हैं, मैं सारे का तਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ हाँ क्योंकि ये कलैबोरेशन लड़ाई लड़ने वाली आ। ये साडा नौजवान बच्चा जंग बच्चियां नूं असीं पनीरी नूं तैयार कर रहे हैं, जिहड़ी पनीरी आ ना उन्हें सानूं रिप्लेस करना। सो 1 मिनट वास्ते वो हाज़री लवाउणगे, उन्हां तो बाद कलार साहब सारे का धन्नवाद करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कौम की बेहतरी लिए सिर जोड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, 30 सालों तो जो बरतारा साडे ते चल रहा सीगा,
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੰਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਾਓ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉਲਾਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਕੇੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਡਲ ਰੇਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ, 200 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਹਰਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, you will be victorious. If you're going to keep hitting it, you'll be the last one to cross the hurdle. ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਾਰਾ ਨਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਗਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ, ਲਾਇਰਸ ਬਣੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੂਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ 1849, ਕਹਿ ਲਈਏ 170 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਲਿਟਰਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 170-75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਲਾਈਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਰਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਥ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਨੇ,
ਇਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਐਮ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕੁਈਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੋਰਡ 10, ਕੁਈਨਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਿਛਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਯੂਥ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਓ ਜੀ ਦਾ ਮੈਡਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਿਆਟਲ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਨੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਜੀਂਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਪੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਹਿਬ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਲਾਗ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਇਹ ਮੋਰਜਨ ਉਹ ਨੇ, ਮੋਰਜਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਭਾਈ? ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰਪੁਰੀ,
मैं बहुत दिनों पुराना जानता जो मैं मैट्रिक्स पढ़ता जी उस टाइम का, पर पंथक सोच है चंगी साड़ी हौसला अफजाई रखते हैं। गुरु साहब इन्होंने चढ़ती कला बख्शन। पंथक बंदे लभने भाई बहुत औखे ने। हाँ जी सर इंद्रजीत सिंह जी आ जाओ, हरजिंदर सिंह जी तुम भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। साढ़े को मैडल मुक भी गए, आप फतेह ही बना लेनी, साढ़े ने फतेह ही बहुत है। फतेह ना बड़ा मैडल कोई भी नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਟਲ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਆਪਣਾ ਜੁਲਨ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੈ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬੱਚੂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੂਥ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਲੜੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਹਾਰੀਏ ਜਿੱਤੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀਅਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜੋੜ ਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਖੋਤ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਯੂਥ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਜੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੇੜੀਆਂ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਵਾ ਰਹੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਵੇਸਵਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 25 ਤੱਕ 24 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਿਆ 1947 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਆਇਆ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 84 ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨੀਂਹ 1984 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੈਰ ਧਰੇਗੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੱਧੀ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਕਿ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ 7-6 ਮਹੀਨੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਬੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ US ਕਾਂਗਰਸ, ਸੈਨੇਟ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 4 ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਟਾਵਰਸ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਜਲਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ US ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ MP ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ,
ਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਣਥੱਕ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੈਂਡਵਿਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ 버ਗਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4-5 ਗੇੜੇ ਦਾ ਸੌਖੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਪਲਾਈ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਜਾਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਟਰੋਫੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਸੂਝਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ